આ બધું કરવાનું છે ને પોતા કે પછી છોકરાને પ્રાર્થના જ બધું બહુ ટાઈમ જાય છે એટલે વહેલું સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે. પ્રિયાને કેમ ટેન્શન છે? ઓકે અનલિની દીદી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી વાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. વાંધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जैसे और संतोष काका त्रिमंत्र बुलाया बाढ़ को फॉलो करेंगे। नमो वित्रागाय, नमो वीत्रागाय, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आनंदाणम, लबो उवज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लुई सौव साहुणम, नमो लोके सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमकारो, सौव पावक पणासणो, सर्वपादपंचनो, मंगलाणं च संवेशे, मंगलानां परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरुष हाँ हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और समझने में हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी के पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे जाके अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया आप मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। तो कैसा रहा मम्मी पापा से था आज? अच्छा बहुत झगड़ा किया? नहीं। वेरी गुड। तीर्थ तीर्थ ओके। खुशी परमार स्टडी प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके, आज परमार फैमिली। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। ए खुशी परमार, हाँ आप परमार फैमिली में नहीं है? हाँ हैं? अब झगड़ा चलता है अब दो मासी के बीच में? नहीं हाँ, खुशी परमार
हाँ मासी झगड़ती है क्या? नहीं अलग अलग जगह पे बैठे हैं ना इसलिए। तो मैंने परमार फैमिली बोला तो आई डोंट नो क्या सोचती है वो। ओके नहीं, वो अलग अलग होमवर्क। बैठे थे ना इसलिए, और कुछ नहीं। तो अलग अलग तो फैमिली अलग अलग हो जाते हैं संतो काका। हाँ, अभी अभी अलग अलग जगह पे बैठे हैं ना इसलिए, साथ में बैठे होते तो साथ में बोलते। ऐसे आप ऐसे सिखाता है। ओके हम्म। होमवर्क क्या था मोनिका दीदी? आनंद, आज का होमवर्क ये था कि आज हमें ऑब्जर्व करना था कि मम्मी ने आज क्या काम किया और उन्हें फ्री टाइम कितना मिला। ओके बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे थोड़ी ठंड है, इसलिए मम्मी ने सुबह 6:30 बजे उठी और मेरे लिए ब्रेकफास्ट और चाय भी बनाया, और उसके बाद में उन्होंने बर्तन भी धोए और पूरा घर झाड़ू भी मारा और पोछा भी फेरा, और मेरे स्कूल यूनिफॉर्म्स भी उन्होंने धोई और उन्हें सुखाने में मैंने मदद भी की। और फिर से वो आकर लंच बनाने लग गई, और लंच बनाने के बाद उन्होंने सभी को सर्व भी किया, और बाद में खाना खाना के बाद में उन्होंने फिर से बर्तन धोए, और उनको 2 आवर्स फ्री टाइम मिला था जिसमें उन्होंने रेस्ट लिया, और बाद में फिर से उठ के उन्होंने बाल उसे और बाद में चाय बनाई और फिर से घर को झाड़ू मारा, और बाद में चरण विधि की और हमारे साथ सत्साधन भी किया, और बाद में फिर से उन्होंने डिनर बनाने शुरू कर दिया। जय सच्चिदानंद। तो आपका यूनिफॉर्म मम्मी क्यों धोना पड़ता है? हाँ, जवाब मत देना, हम पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, डोंट आंसर। आपको यूनिफॉर्म मम्मी क्यों साफ धोना पड़ता है? ओके खुशी दीदी। नहीं, उनका फ्री टाइम क्या था, कितना था? 2 आवर्स। ओके। खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज सुबह मम्मी 6:30 को उठी और हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगे। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में हमें सर्व भी किया, और उसके बाद में फिर से हाउस क्लीन करने लग गई। उसके बाद में मम्मी ने फिर से लंच बनाना स्टार्ट कर दिया, और लंच बना के हमें सर्व किया। उसके बाद में मम्मी को 2 आवर्स फ्री टाइम मिला, और उसमें थोड़ा रेस्ट लेकर उठकर हमारे लिए बना के दिया। तो उसके बाद में हमारे साथ साधन बोले, और अभी फिर से डिनर बनाने लगे। तो आपको दूध मम्मी क्यों देती है, आप खुद क्यों नहीं लेते? और आज संडे था ना, स्कूल है ना, संडे स्कूल होती है ना, नहीं, तो आप ब्रेकफास्ट मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं कर सकते दोनों सिस्टर? स्कूल के टाइम में हम ही करते हैं, मैं करती हूँ। संडे था इसलिए मम्मी ने किया आज। नो तो अभी बोलो मम्मी को अभी से कल बोलोगे नेक्स्ट संडे दोनों सिस्टर ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ओके कितना बजे मांगता है वो स्केड्यूल बनाना। हाँ, ओके तो मम्मी यू आर नॉट मेकिंग, हम दोनों सिस्टर मेक करेंगे। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। मैं सुबह को मम्मी उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए थे। मैंने मेरे लिए दूध बनाया था मम्मी ने। फिर मम्मी मुझको बाल कटवाने के लिए 1 घंटा के लिए ले गए थे। घर आके मम्मी ने हमारे लिए लंच बनाया था। फिर मम्मी ने मेरे लिए मेरे लिए पेंटिंग के हेल्प की थी। मुझको शंका आ जाता था कि ये कुछ अच्छा नहीं है लाइंस थोड़ी, तो फिर मम्मी ने मुझको हेल्प किया, और फिर से मम्मी डिनर बनाने के लिए गए थे, और मेरा आज फ्री टाइम नहीं था। आपने मम्मी क्या? को कितना, मम्मी को फ्री टाइम कितना था? नहीं था। नहीं था। माय और गॉड। आपने मम्मी को क्या हेल्प किया? आज मैंने मम्मी को हेल्प नहीं किया था। कुछ नहीं किया? संडे है। करिश्मा दीदी आपने मम्मी को क्या हेल्प किया आज? आज मैंने मम्मी की बर्तन रखने में और बर्तन साफ करने में हेल्प की थी। ओके दूसरे किसी ने पोस्ट नहीं किया, किसको बोलने का है? किसने होमवर्क किया? ओके देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने
सुबह मुझे उठाने में मदद की थी और आज उन्हें फ्री टाइम नहीं मिला था और हमारे सोने के लिए गद्दे बिछाने में भी मम्मी ने की थी हेल्प। मतलब उन्होंने ही बिछाए थे, मैंने कुछ नहीं किया। और आज मुझे फ्री टाइम तो बहुत मिला था, 2 आवर्स मिला था और आज मैंने मम्मी की बर्तन अंदर रखने में मदद की थी। सारा दिन में वही मम्मी को हेल्प किया? एक तो संडे आज स्कूल थी नहीं, तो आपने खाना खाना बनाने कब सीखेंगे आप? आज तो संडे था। आज अभी एग्जाम स्टार्ट हो रही है इसलिए, कल से एग्जाम स्टार्ट हो रही है इसलिए आज तो वेकेशन संडे में की बात है ना, आपको तो बहुत फ्री टाइम मिला ना, हाँ, तो मम्मी को हेल्प कर, संडे तो मम्मी को हेल्प कर रखा कुकिंग में। मम्मी को हेल्प नहीं किया था। आज मैं हमारे दुकान पे गया था ना, तो दादा को हेल्प किया था। हाँ ओके ओके, दुकान में ओके। जैसा किसी को रिपोर्ट करने का है पिता दीदी? जय सच्चिदानंद। आज हम कीर्तन भक्ति में से वापस आके मम्मी ने हमारे लिए डिनर बनाया था और उसके बाद बर्तन भी धोए थे और फिर तो उन्हें थकान हुई थी इसलिए वो सो गई थी। और आप अभी तो आपको छुट्टी कितना दिन है अभी? 18 से स्कूल स्टार्ट हो रही है। तो 8 दिन में अभी खाना कौन बनाएगा? मैं हाँ मम्मी बनाएगी। नहीं, सुबह का मैं बना। चांस मिलेगा तो हाँ, बनाएंगे। अभी आपको भी कर, वो खुशी की जैसा, खुशी परमार की जैसा मत करना। वो तो बहुत लाडली है तुम्हारे परमार फैमिली, इतनी बड़ी हो गई इसको खाना नहीं आता है, क्या बात करेगा। ओके दीपक दादा। यस। फिर एक प्रश्न भी ये भी उठा कि मम्मी सारे दिन काम करते हैं तो उनको टेंशन होता है, वो चिड़चिड़ाती रहती है, चिड़चिड़ाती रहती है, बार बार गुस्से हो जाती है, ऐसा होता है? नहीं। आप इतना काम नहीं करते फिर भी चिड़चिड़ाते ना कभी भी? हाँ। तो समझ में आ गया ना? हाँ। ये बहुत महत्व का है। मम्मी को इस तरह से देखने पर हमने तो कभी नहीं देखा था, लेकिन दादा के ज्ञान के बाद ये सब समझ में आया तो हमें ये बात निकली, आपने देखा लेकिन हम समझ सकते हैं। इतना मुझे मालूम है कि मम्मी कभी भी बीमार होते थे तो उन्होंने कभी बताया नहीं। आज अभी तो उनका 85 ईयर्स हो गया है, लेकिन 1, 2 या 3 बार ही ऐसी परिस्थिति आई थी कि वो बिस्तर पे से उठे ही नहीं। तो टेंशन आ जाएगा ना कि क्या हो गया, क्यों नहीं उठे। वरना छोटी मोटी तकलीफें तो उन्होंने कभी बताई नहीं, कभी बताई नहीं। तो यहाँ हमें ये अच्छा सीखने मिलता है कि मम्मी हमारे लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। और ये मम्मी का एक गुण है, ऐसी परिस्थिति में जो भी आता है वो ऐसे अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन धीमे धीमे हमें दादा भगवान जैसे बनना है तो सभी के प्रति ऐसा भाव हमारा हो जाएगा और हम अपनी जिम्मेदारी चूकेंगे नहीं। धीमे धीमे ये सब जिम्मेदारियां हमें समझ में आती है। देखो मम्मी को फ्री टाइम कम मिलता है या नहीं मिलता है, फिर भी वो हंसते रहते हैं। तो फिर उनको कभी पूछ लेना कि आपकी सीक्रेट क्या है, इतने आनंद में, खुशी में कैसे रहते हैं। हाँ, जय सच्चिदानंद। संतोष काका, आप तो घर पे रहते हैं तो आपको क्या, आपको मम्मी को क्या करते हैं आप? आप ये पहले बच्चे लोग ने बताया बोलना, बाद में आपका एक्सपीरियंस बोलना मम्मी के साथ। नहीं, मेरा बताता हूँ ना। मैं घर पे होता हूँ तो सुबह पानी भरने में हेल्प करता हूँ, चाय बनाने में हेल्प करता हूँ, फिर उनको नाश्ता जो
पत्ते का जूस निकालने का तो उसमें हेल्प करता हूँ, उनकी पथारी उठाने में हेल्प करता हूँ, फिर खाना बनाने में कभी कभी उनको जरूरत है, दिक्कत होती है तो फिर सब्जी काटने के लिए हेल्प करता हूँ, पकाने में हेल्प करता हूँ। घर पे होता हूँ तो रात को उनकी पथारी भी मैं करता हूँ, खाना भी मैं परोसता हूँ। जब घर पे होता हूँ तो ये सब होता है रूटीन में। आपको खाना बनाना आता है? खाना बनाना में वो साथ में खड़ी रहती है मम्मी, वो बोलती है उस हिसाब से मैं कब बना देता हूँ। उनको बिठा देता हूँ टेबल पर और वो जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे कर देता हूँ मैं। सब्जी सब्जी पकाना, रोटी रोटी नहीं बना पाता लेकिन लोट बांध के दे सकता हूँ मैं उनको, जरूरत है तो। वेरी गुड। उनके उम्र के हिसाब से पापा और मम्मी को हेल्प रहती है काफी होता है। सुना बच्चे लोग? हाँ। अभी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में काफी दिनों खाना मैंने ही पकाया है। ओह क्या बात है, वेरी गुड। खुशी परमार, आप तो कुछ अब मेल हेल्प नहीं करती है ना घर में? क्या? आप तो घर में कुछ हेल्प नहीं करती है ना? उनको लॉकडाउन हुआ ही नहीं था ना। लॉकडाउन में तो जलसा करने का था ना, सोने का, तैयार थाली खाने का, फिर वापस सोने का, फिर तैयार थाली खाने का, नहीं? और और टीवी देखने का, और टीवी देखने का, पढ़ने का तो था ही नहीं, एग्जाम का तो कोई टेंशन था ही नहीं। खुशी की मम्मी और हिताश्री की मम्मी के फर्क क्या है? दोनों सिस्टर में खुशी परमार की मम्मी बहुत लीनियंट है क्या? हाँ, क्या? ये कौन आपकी लीनियंट मम्मी है? लीनियंट है कि स्ट्रिक्ट है? कि नरियाद की मासी नहीं, स्ट्रिक्ट है? स्ट्रिक है, मेरी मम्मी स्ट्रिक है। वो ऐसा तो नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसा है। नहीं स्ट्रिक्ट है तो खाना तो बनाने आता है, इसलिए ये नडियाद वाली को तो आता है खाना बनाने के। और अभी तो ईटा स्ट्रिक है 8 इसलिए दिन तो खाना नहीं ईटा बना। दीदी अभी पकाएंगे घर पे। हाँ बोलो संतोष काका। स्ट्रिक है इसलिए खाना पकाना नहीं सीख रही, नहीं नहीं? अभी ये वेकेशन में करने, नहीं, ये वैकेशन में खाना बनाना सीख जाऊंगी, नहीं तो नडियाद पहले जानेगा। क्या सीखोगी, रोटी के सब्जी? सभी सीख जाऊंगी। हाँ क्या, दैट्स अ गुड सभी। आंसर। बाद में किसको इनवाइट करेंगे खाने के लिए? मैं नजदीक हूँ, हाँ? नहीं दीपक दादा भी नजीक में है। नहीं, सबसे नजदीक मैं हूँ। नहीं जम्बू सर कैसे नजीक होता है? हाँ? अच्छा, जम्बू सर, नडिया बोल रहे थे आप, जम्बू नहीं सर जम्बू पहुंच गए। सर, नहीं, नहीं वडोदरा। वडोदरा तो दीपक दादा नजदीक है। हाँ फिर ओके। रॉन्ग नंबर को बुला रहे हैं। क्योंकि हाँ, मैं कभी किसी की शिकायत नहीं करता, जो है जैसा बना है मैं खा लेता हूँ, मुंह भी बिगाड़ता नहीं हूँ। ओके कल का होमवर्क है, आपने क्या सेवा दी घर पे वो लिखने का है। और आज क्या अभी टाइम है तो 2 पद सुनेंगे कि एक पद सुनेंगे हम? बढ़िया, एक, एक ही? मैंने एक ही रेडी किया है। तो कल तो मोटी बहन का था कल का। मैं ओके अनन्या को कह के गई थी, हाँ मैंने अनन्या को कहा था, उसने कहा था कि हाँ मैं गाऊंगी। ओ हमको नहीं मालूम था। ओके 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 हिता दीदी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके जय सच्चिदानंद। दादा जय भगवान, सच्चिदानंद। ओ हो दादा भगवान, दादा दादा भगवान,
ओहो नो फॉलो। भगवान, ओके वो ही रामा, वो ही मोहन, वो ही महावीर, वो ही दादा, वो ही रामा, वो ही मोहन, वो ही महावीर, वो ही दादा, दादा भगवान, ओहो दादा भगवान। एले माँ अद्वितीया गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, यल्लम्मा अप्पा बिल्डर सीतात्मा, पीतात्मा, दादा भगवान, ओहो दादा भगवान, दादा भगवान, ओहो दादा भगवान, दादा भगवान, હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ, હું મારું સર્વે તમને સમર્પણ કરીએ, દેહની સાથે વર્તે મોક્ષ અંકાશે દેવની દાદા ભગવાન, ઓહો દાદા ભગવાન, જય સચિદાનંદ। Oh, very good. बहुत अच्छा। आपने ये क्यों पसंद किया? आज हम गए थे ना कीर्तन भक्ति में, तो वहाँ ये पद गाया था निमेश दादा ने, तो मुझे पता ये पद मुझे जानती थी, लेकिन आज उन्होंने गाया तो मुझे याद आ गया इसलिए। और इसमें Okay. कहा है कविराज ने कि अब हमें दादा मिले हैं तो हम उनको जाने नहीं देंगे, मेरा मेरा जो करते हैं वो सब हम उनको समर्पण कर देंगे। आप किधर गए थे? कलनपुर? हाँ ओह वेरी गुड। अच्छा, दीपक दादा मेला नहीं था? मिले थे ना। तो पिक्चर तो हमने नहीं देखा। नहीं, पिक्चर नहीं लिया था। मिले तो पिक्चर लेना होता है ना। ओके संतोष काका बोलिए। बोलिए। ये बढ़िया पद है, उसमें से क्या क्या जानना मिलता है? वो तो उन्होंने बताया, निमेश दादा ने रिव्यू दे दिया ना। हम नहीं था ना उधर। वो हमने सुना ना, हम सब ने रिव्यू दिया। ये दादा भगवान क्या है वो बताया। वही रामा, वही मोहन, वही महावीर, वही दादा। तो कि जो पूर्ण स्वरूप है उनकी गुरु पूर्णिमा की उजवणी होती है। तो कि दादा भगवान जो अंदर प्रकट हुए वो पूर्णिमा स्वरूप थे, इसलिए उनकी गुरु पूर्णिमा की उजवणी होती है। और वही राम के अंदर जो प्रकट हुए थे, तो कि राम, कृष्ण और महावीर, तो वो तो देह के नाम थे, लेकिन अंदर जो प्रकट थे तत्व स्वरूप में, और अंबालाल मुर्जी भाई वो देह का नाम था, और उसके अंदर जो प्रकट हुए वो दादा भगवान। क्योंकि ये जहां पे पूर्णता होती है तो वो देह में भी पूर्णता होती है। लेकिन ये काल में दादा भगवान बताते थे कि ये कलयुग है, इसलिए 4 डिग्री हम फेल हो गए 4 डिग्री से, इसलिए अंदर है वो दादा भगवान है, और बाहर का जो शरीर है वो ज्ञानी पुरुष है। अगर सतयुग होता तो अंदर जो प्रकट हुए दादा भगवान और बाहर जो शरीर रूप थे वो भी दादा भगवान बन जाते। लेकिन हमारे लिए हमें पूर्ण होना है तो हमें उनको जिस स्वरूप से देखेंगे उस स्वरूप से हमारे अंदर परिणाम हो जाएगा। तो हम उनको दादा भगवान के स्वरूप में देखेंगे तो हमारे अंदर भी भगवत रूप परिणाम होता जाएगा। इसलिए बताया कि वही रामा, वही मोहन, वही महावीर, वही दादा। हम किस रूप से उनका दर्शन करते हैं वैसा हमारे अंदर परिणाम होता जाएगा। बराबर। वेरी गुड। पिताजी जी मालूम पड़ गया? हाँ आपको दादा भगवान जैसे बनने का? हाँ।
क्या करेंगे? क्या करेंगे? दादा भगवान के अंदर क्या खूबियां थी वो देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और उनके सामने हमारा हमारा रखने का कि हमारे में क्या कमियां है, तो वो निकलती जाएगी और उनके अंदर जो खूबियां थी वो हमारे में आती जाएगी। तो उसमें क्या था? दादा भगवान में क्या था गीता दीदी? उनके गुण तो बहुत सारे थे। वो अपने वो अपने तफावत लगते थे ना, हाँ वैसा वैसा अपने को लिखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर है। हाँ, क्या देखने का बोलो गीता दीदी? वो हमेशा अपने शुद्धात्मा पद में रहते थे, परम विनय में रहते थे, लघुत्तम सबसे रहते थे। वो और हम तो नहीं रह मैं तो नहीं रह पाती हूँ। आपको क्या निकालने का है? परम विनय लाना है। भगवान अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं निकालने का है। अभी नहीं निकालना है। हाँ, वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा, ओके, वेरी गुड। वो जगह खाली होगी ना तो परम विनय आएगा उसकी जगह पे। हाँ हम जगह खाली करते नहीं है ना, खाली जगह देते नहीं है भगवान को। उनको खाली जगह देंगे तो वो अपने गुण अपने आप आ जाएंगे, लेकिन उनको स्पेस तो देना पड़ेगा ना, हाँ, कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हाँ, तो जो हमारे में कमियां है वो स्पेस करके देने का, तो उनके गुण वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे। हाँ देखो इजी ये है ना? गीता दीदी, हाँ वो जो आपको जो गोल है वो उस पे एवरीडे नोटिस करने का, ओके। तो ही दादा भगवान जैसे हो सकते हैं ना। हाँ, ओके, सही से ठीक है। जय सम्यक भाई, आपको क्वेश्चन है? हाँ बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय संतोषान सच्चिदानंद। जी, जय सच्चिदानंद। હું કરું છું જો તાલ બાલ ભાવ તાલ તો કોણ ધરે સુકાન એટલે શું? કયા પદનું છે? કોણ ધરે સુકાન? સુકાન એટલે શું? સુકાન એટલે નેતૃત્વ। रिपीट જેમ करो। અત્યારે अभी अभी देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? सम्यक सम्यक, भाई, हाँ, अभी देश का नेतृत्व कौन कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान का? वड़ा प्रधान करते हैं ना? हाँ, कौन है वड़ा प्रधान? मोदी साहब। हाँ, तो वो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का, बराबर? हाँ, नेतृत्व बोला जाता है सुकान, यानी हमारी 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 जो कमान है वो उनके हाथ में है। હું કરું જો ભાવતાલ તો કોણ ધરે સુકાન, એટલે भावताल करवा भावताल करने के लिए जाएंगे तो सुकान कौन लेगा? अगर हम भगवान को जाके पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने को जो चाहिए वो उनको उनके पास से मांगने का ना। और हमारे पास हमारे अंदर जो नबड़ाइयां है वो उनको सौंपेंगे, तब जाके वो सुकान हाथ में लेंगे। इसलिए आगे की लाइन में क्या बोला? रत्नत्रयनी शोध में भटकी मांड मળી दुकान। तो कि ये अमृत स्वरूप भगवान के रूप को ढूंढने में अनंत अवतार चले गए, लेकिन फिर भी मिले नहीं। ये मुश्किल से हमें दादा भगवान मिले। और वहां पर भी अगर मैं भावताल करने जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा?
वो कविराज ने बताया। इसलिए हाँ। उसकी बात की लाइन में क्या बताया? अंधाराने दूर करीने आपो स्वरूप ज्ञान। क्योंकि जो हाँ। अंधेरे में मैं घूम रहा था, तो वो दूर करके अब मुझे मेरी पहचान करवा दो, स्वरूप का ज्ञान दे दो, ताकि मेरा परमानेंटली इलाज हो जाए। हाँ। बराबर? सम्यक? हाँ। हाँ बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो बच्चे लोग कल देखना आप सेवा घर में क्या क्या सेवा करते हैं आप। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोष काका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके कश्यप भाई। बधाने जय सच्चिदानंद। जय रजनी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय दीपक आनंद सच्चिदानंद। जी जय सच्चिदानंद। દીપક આનંદજી આપનો મોકલ્યો છે દીપક આનંદજી આ પોસ્ટર આમાં લખ્યા છે જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ સમજ નહીં। આમાં દાદાશ્રી કહે છે એ સમજણ એ જુદી વસ્તુ છે, જ્ઞાન વસ્તુ જુદી છે। સમજણ પડે એ વર્તનમાં આવે પછી સમજણ ના હોય તો જ્ઞાન ગમે એટલું પ્રકાશ ધરીએ તો એ વર્તનમાં આવે નહીં। થોડું અર્થ સમજાવ આપનો દીપકાનંદજી ને કીધું હતું કે આ સમજણ એટલે દર્શન એટલે સમજણ, તો આ થોડું આ સમજણ આ વ્યવહારિક સમજણ છે કે કયા સમજણ છે? हाँ ओके। देखो ये पूरा दादा भगवान ने जो जवाब दिया ना, वो आप अपना पूरा पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो સંતોષાનંદજી ગુજરાતી ચાલશે? ચાલશે ને? ઓકે। પ્રશ્ન કરતા જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ, સમજ નહીં તે સમજાવો। દાદાશ્રી, જ્ઞાનથી પ્રકાશ આપણે ધરીએ કોઈને તો એને સમજમાં આવે કે આ વાત આવી રીતે કરવાની છે। જ્ઞાનનો પ્રકાશ ના હોય તો સમજમાં જ આવે નહીં ને। સમજ વસ્તુ જુદી છે અને જ્ઞાન વસ્તુ જુદી છે। જ્ઞાન આપણે બોલીએ એટલે એની સમજમાં આવે કે સ્ટેશન આ બાજુ છે। કશ્યપભાઈ ના આમાં દીપકાનંદજી ને કીધું હતું કે આ સમજણ આ શરૂઆત છે અને જ્ઞાન પૂર્ણ છે। જ્ઞાન પૂર્ણતા છે। માનું સમજણ શરૂઆત સમજણથી હોય અને પછી અનુભવમાં આવે તો જ્ઞાન છે, તો આ રિલેશન છે। તો આમાં પણ લખ્યા છે કે આમાં જુદું જુદું છે જો સમજણ અને જ્ઞાન, તો થોડો આ તફાવત છે। એટલે સમજણ એ શરૂઆત છે, જે દીપક આનંદજીને કીધું ને, એટલે આપણે જ્ઞાન અને દર્શન બે વસ્તુ જોડે વાપરીએ છીએ। તો આ દર્શન વાળું સમજણ અને આ સમજણ આ જુદું છે કે ના એટલે સર એ જ કહેવા માંગે છે। દર્શન રૂપી દર્શન એટલે શું? તો કે કંઈક છે, બરાબર? એટલે અંદર ક્લિક થાય કે કંઈક છે, અને જ્યારે એ ક્લિયર થઈ જાય કે આ જ છે, એને જ્ઞાન કહેવાય। એટલે દાદા ભગવાન બહુ સિમ્પલ ને સાદું એક્ઝામ્પલ આપતા હતા સમજાવવા માટે, કે આપણે કોઈક ઓરડામાં બેઠા હોઈએ અને બાજુના ઓરડામાંથી ઠંડી ઠંડી હવા આવે તો અંદર શું સમજમાં આવે? કોઈ ઠંડી વસ્તુ છે, હા, ઠંડી વસ્તુ કંઈક પડી છે, પણ હજુ આપણને ક્લિયર નથી।
એટલે કે સમજણ આ વસ્તુ છે કે આટલું બ્રોડ બતાવે તમને કે આવું કંઈક છે માટે ઠંડક આવે છે. એને શાસ્ત્રની ભાષામાં પાછું દર્શન કીધું એને કે આવું છે. અને આ વાલી સમજણ આ જુદું છે. આ સમજણ છે કે આપને રસ્તા બતાવે કોઈ તો આપને જ્ઞાન તો દે પણ આપનો સમજ ખ્યાલમાં નથી આવતા તો આપને ખબર નથી પડે. હા એટલે એ શું કે છે કે આ રસ્તેથી આ રસ્તે એની સમજમાં બેસી જાય તો આ સમજ આ વ્યવહારિક વાળી સમજ છે અને આ દર્શન વાળી સમજ આ આધ્યાત્મિક સમજ છે. ના આ આખી સમજ એ ડેવલપિંગ નો ભાગ છે. એટલે આધ્યાત્મિક કે વ્યવહારિક ની વાત જ નથી. સમજ જ હોય છે કશ્યપભાઈ. પણ આ સમજ ના ડેફિનેશન આ બીજું સમજના ડેફિનેશન છે કે કઈ છે. આ નિશ્ચિત વસ્તુ નથી પણ કઈ છે. પણ આ સમજની ડેફિનેશન છે કે મને ખ્યાલમાં આવે તો બંનેના ડેફિનેશન જુદું છે. હા એટલે આ તમે જે જગ્યાએ અટકો છો ને કે આ રસ્તેથી આ રસ્તે એની સમજમાં બેસી જાય કહેશે હા બરોબર, હા મને ખ્યાલ આવ્યો. એટલે સમજણ વસ્તુ જુદી છે. એટલે ખ્યાલ આવી જાય છે એને કે આ વસ્તુ છે. પણ જયારે એને અનુભવ થશે એટલે એ જ્ઞાનમાં પરિણામ પામી જશે. હા તો કશ્યપભાઈ આમાં લખ્યા છે એટલે એની આગળ શું લખ્યું કે એટલે સમજણ વસ્તુ જુદી છે ને જ્ઞાન એ પ્રકાશ છે. અને સમજણ એટલે એ પ્રકાશથી આપણને ફળ મળે છે અને ફળથી પછી કાર્ય થાય છે. આટલું ક્લિયર કટ મસ્ત વાત કરી છે. ના આ ક્લિયર કટ છે પણ આ થોડું મને એવું લાગે કે આ સમજ અને બીજું સમજના ડેફિનેશનમાં ફેર છે. એટલે દાદા ભગવાને આજે આખી વાત કરીને એ બીજી રીતે આપણે સમજવું હોય આપનો અવાજ નથી આવતો. એક મિનિટ સંતોષ આનંદજી. નથી આવતો અવાજ? હવે બોલો. હા કશ્યપભાઈ, હવે બધા શાસ્ત્રો શું બતાવે? બધા શાસ્ત્રોમાં શું લખેલું છે? તું કોણ છું? આત્મા છું બધા શાસ્ત્ર કે છે. બરાબર છે. હવે હિન્દુસ્તાનમાં જન્મેલો, ઊંચા કુળમાં જન્મેલો એ પુનર્જન્મમાં માને છે અને એને હું કંઈક છું એવું છે પણ હું કોણ છું એનો ખ્યાલ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ આખું જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો ને રસ્તાનો, એટલે શાસ્ત્રો શું બતાવે છે કે તું આ છે. પણ જયારે એનું અનુભવ થશે ત્યારે પાક્કું થશે કે ના હું આત્મા છું. એ પ્રતિથી બેસશે, અનુભવ થશે અને લક્ષ થશે ને પછી અનુભવ પાક્કો થતો જશે. પણ ત્યાં સુધી હું કંઈક છું એ સમજણ સાથે જીવે છે. પણ હું શું છું એ સમજણ સાથે નથી જીવ. હું શું છું એ સમજણ પડે એને જ્ઞાન થઈ ગયું કહેવાય. એટલે આખી આ જે વાત મૂકી છે ને દાદા ભગવાને, એ આખો આને આત્માના સંબંધીમાં કેવી રીતે ખુલ્લું થઈ શકે છે ને એ આખી વાત મૂકી છે કે શાસ્ત્ર બધા શું બતાવે છે? તું કંઈક છું, આત્મા છું. અને હિન્દુસ્તાનમાં જન્મેલો જીવ શું માને છે કે હું કંઈક છું પણ શું છું એ ખબર નથી. એની માટે બધી જગ્યાએ જાય છે. પણ અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ જયારે ભેગો થાય ત્યારે એને અનુભવ કરાય છે કે તું આ છું.
ના આમાં લખ્યા છે કે ફળ આપવાના માટે આ સમજણ જરૂરી હોય છે. તો આપને ફળ મળે છે અને ફળ પછી કાર્ય થાય. હા એટલે હું કોણ છું એની સમજણ થાય એટલે પછી એનું અને એ ફળ મળ્યું ને, અને એ ફળ છે પછી કાર્ય, એ ફળથી કાર્ય થાય છે. તો કે દરેક સંજોગોની અંદર પછી પોતે કઈ રીતે રહે છે, તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ દ્રષ્ટિથી રહે છે, એટલે ફળ આવ્યું ને. હાજી. હા, ફળથી આ સમજણથી કાર્ય થાય છે એવું કહેવા. હા હા, એટલે દરેક જે બની રહ્યું છે એની અંદર પછી એ પોતે કોણ છે એ દ્રષ્ટિથી એ જીવ્યા રાખે. હા, એ દ્રષ્ટિથી કાર્ય થયા રાખે બધા. તો સમજણ નથી હોય તો ફળ કાર્ય નથી થાય એવું કહેવા માંગે છે. હા, પહેલી તો બેઝિક તો સમજણ જ જોઈએ ને. હા, તો તમને સમજણ હોય તો જ્ઞાન સમજાય ને. હા, એ નવી વાત કહે છે કે એટલે દાદા ભગવાન એટલે કહેતા હતા કે દરેક જીવનું, આપતા પુત્રને કહેતા હતા કે તમે ગ્રેજ્યુએશન તો થવું જોઈશે જ તમારું, કારણ કે ગ્રેજ્યુએશન થયો હોય એટલે રિવ્યુલેશન એટલા ફરે, અને એ રિવ્યુલેશન ફરે એટલે દાદા ભગવાન જે વાત કે ને પકડાય કે દાદા ભગવાન અહીંયા શું કહેવા માંગે છે, એમનો આશય પકડાય, એ રિવ્યુલેશન ફરે. એટલે આ સમજણ જેમ 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 ડેવલપ થતી જશે એ જ પછી જ્ઞાનમાં પરિણામ પામવાની છે. હા, તો જ્ઞાન પ્લસ સમજણ બેઉ જોઈએ એવું રીતે સમજાય છે. હા, એટલે બેઝિક સમજણથી શરૂઆત થાય અને જ્ઞાન એ પૂર્ણાહુતિ છે. જ્ઞાન પૂર્ણાહુતિ છે, પણ આ જ્ઞાન પ્રકાશ છે, પણ સમજણ નથી હોય તો વર્તનમાં નથી આવે એવું. હા, તો વાત દીવા જેવી છે ને કશ્યપભાઈ. સમજણ ના હોય તો એપ્લિકેશન કેવી રીતના થશે? એપ્લિકેશન નથી થાય. હા, આપણું દરેક કાર્યનું પાછળ એપ્લિકેશન સમજણથી થઈ રહ્યું છે. ઓકે, બરાબર છે. રજનીજી એક બીજું પૂછી લો. આપ પૂછો. દીપકાનંદજી, આપ પહેલા પોસ્ટરમાં છે અમને સંસાર વિસારે પડી ગયો હોય, તો આમાં લખ્યા છે પરિચય છૂટ્યો કે વિસારે પડે એટલે પરિચય છૂટવો જોઈએ. સાધારણ વ્યવહારનો વાંધો નથી, પણ પરિચયનો વાંધો છે. તો આ પરિચય છૂટવો જોઈએ, આ થોડું સમજાવો. કેવી રીતે પરિચય ના છૂટવા છે, તો આ થોડું નથી વધારો સમજો માંગુ. ઓકે, અનમ્યુટ જ છે. હા, ઓકે, બોલો. અમને સંસાર વિસારે પડી ગયો હોય, અમને સહી કરતાય આવડતી નથી, 15-20 વર્ષથી કશું લખ્યું જ નથી, એટલે બધું વિસારે પડી ગયું છે. આ સંસાર એની મેળે વિસારે પડી જાય એવો છે. એના માટે આટલા બધા પ્રયોગો કરવાની જરૂર નથી. પરિચય છૂટ્યો કે વિસારે પડે, એટલે પરિચય છૂટવો જોઈએ. સાધારણ વ્યવહારનો વાંધો નથી, પણ પરિચયનો વાંધો છે. એટલે પરિચય એટલે શું કહેવા માંગે છે દાદા ભગવાન? પરિચય શું છે અને કેવા છૂટવા જોઈએ પરિચયથી? હા, એટલે કે આપણને અત્યારે કોનો પરિચય છે? આત્માનો પરિચય છે કે પૂતગલનો પરિચય છે? હવે તો પૂતગલનું જો છે, પણ આત્માનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે. હા, એટલે એના સંબંધી વાત કરી કે અમને સંસાર વિસારે પડી ગયો હોય. કેમ? તો કે અમે નિરંતર પોતાના સ્વરૂપની અંદર રહીએ છીએ, એટલે સંસાર ઓટોમેટિક વિસારે પડી ગયો. અમને સહી કરતા આવડતી નથી, કારણ કે સહી કરવી એટલે સહી કરવી એટલે કર્તામાં ગયા, એટલે કે એ પણ ગયું અમારું. 15-20 વર્ષથી કશું લખ્યું જ નથી, એટલે બધું વિસારે પડી ગયું છે.
એટલે અમે કોઈ પણ ક્રિયાના કર્તામાં છે નહીં અને કોઈ કર્તા ભાવમાં અમે રહ્યા નથી, એટલે બધું વિચારે પડી ગયું છે. આજે મને મારી સહી હોય, સહી હાજી આપનો અવાજ નથી એ આવશે. એ એકચ્યુઅલી એક બે ફોન આવે છે ને બેકમાં, એટલે એવું થાય છે. આમાં લાસ્ટ સેન્ટેન્સમાં લખ્યા છે ને સાધારણ વ્યવહારનો વાંધો નથી પણ પરિચયનો વાંધો છે. હા, એટલે હું આ પરિચયની જ વાત કરું છું. તો કે સાધારણ વ્યવહાર એટલે શું? તો કે તમારે ચા પીવી છે તો તમે શું કહો? મને ચા આપો. મને ચા આપો, સાધારણ વ્યવહાર, બરાબર. પછી એનો પરિચય હોય ને, એટલે પરિચય શું કરાવડાવે? થોડુંક આદુ નંખાવડાવજો, થોડીક ઇલાયચી નાખજો, દૂધ ઓછું નાખજો, ખાંડ થોડીક વધારે નાખજો, કાં તો શક્કર ઓછી નાખજો. આ એનો પરિચય બધો વિશેષતામાં લઈ જાય આપણને. અને પછી એ શું કરે? પછી એ શું કરે કે જેવી ચા તમે મોઢામાં મૂકો ને, ચુસ્કી લો ને, એટલે તરત બોલે અંદરથી પરિચય વાળો ભાગ કે આમાં ખાંડ ઓછી છે, હજુ થોડીક કડક થવા દેવા જેવી હતી, દૂધ ઓછું કીધું તો આ થોડુંક દૂધ વધારે પડ્યું એટલે હવે મને પેટમાં ડોઝિંગ કરશે. આ બધો પરિચય વાળો ભાગ આ બધું બતાવશે. એટલે કીધું કે પરિચયનો વાંધો છે, સાધારણ વ્યવહારનો વાંધો નથી. સાધારણ વ્યવહારો એટલે આ નાટકીય વ્યવહાર. ફાઇલ નંબર 1 બૂમ પાડી કે ચા પીવી છે, તો એને ચાની માંગણી કરી, એટલે આપણે આગળ ફોરવર્ડ કરી કે ભાઈ ચા આપશો. એ સાધારણ વ્યવહાર થયો. પણ પછી આ જે બધું આવે ને એ ચુસ્કી સાથે, એ બધો પરિચય, ચાનો પરિચય થયેલો છે, એટલે પરિચય પછી વાંધા વચકા ઉભા કરે છે. વાંધા વચકા કરે છે. હા, એટલે વિતરાગતા નથી થવા દેતા. હા, વિતરાગતા ખુલ્લી ના થવા દે. બરોબર. એટલે દાદા ભગવાને પહેલા જ લાઈનમાં શું કીધું? અમને સંસાર વિસારે પડી ગયો હોય, કારણ કે પૂતગલનો પરિચય 0 થઈ ગયો, આત્માનો પરિચય છે હવે. બરોબર. એટલે આત્માનો પરિચય છે અને પૂતગલનો પરિચય 0 થઈ ગયો, એટલે વિતરાગતા ખુલ્લી થઈ ગઈ, કારણ કે પૂતગલ વિશેષતામાં રહ્યું નહીં હવે. સમજ. સરસ છે, ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, દીપક આનંદજી, દીપક આનંદજી. યસ. હા, કઈ ભૂલ હોય તો સુધારજો સાહેબ. જરા પાછું હો, હું વિચારમાં પડી ગયો, કારણ કે આ દર્શન ને એનું બધું થયું ને. હા હા, બોલો બોલો. ના બસ એ તો વાત તો કરી મેં. એવું વાત થઈ ગઈ, હવે ચાલો આપણે આગળ જઈએ. આજે મારે ખ્યાલ પર રહ્યું, આજે તો રામનવમી હતી. હા, તો રામનવમી નો મહત્વ મહાત્માઓ માટે બોલો, છોકરાઓ માટે રહી ગયો. આપણને જીવતા રામ મળ્યા, એટલે આપણે એમની જોડે કોણ હતું? હનુમાનજી હતા. તો આપણે હનુમાનજી કેવી રીતના બનવું એ આપણે શીખવાનું છે. રામનવમીના દિવસે આપણે આટલું શીખી લેવા જેવું છે કે રામ આપણને ભેગા થયા, પણ આપણે હનુમાન બની શક્યા છે કે નથી બની શક્યા, અને હનુમાન બનવામાં ક્યાં કચાશ છે એ શોધીને આગળ વધવા જેવું છે. મને આટલું સમજાય કે દીપક આનંદજી, ઓબીડિયન્સ, ડિવોશન, ડેડિકેશન. ઓબીડિયન્સ તો ખબર પડે ને. હા, આજ્ઞાંકિતતા,
એમના પાસેથી કોઈ પણ વાત આવે તો તમને ક્યારે શંકા પડે નહીં. એટલા માટે એમ કે છે કે જય શ્રી રામ કરીને પથ્થર નાખતા હતા ને તો એ પથ્થર તરતા હતા, અને રામ ભગવાન જય શ્રી રામ બોલ્યા ને તો પથ્થર ડૂબી ગયા હતા. ખબર છે? હા હા. તો એનું સિક્રેટ શું છે તે અહીંયા છે. એટલે એમાં એક વસ્તુ એવી રીતે પણ કહેવાય છે કે આજ્ઞા અને આ રીતે આજ્ઞા પાડે તો એમને હથેળીમાં મોક્ષ વર્તાય. એટલે આપણને એવા રામ મળેલા છે. હવે એ રામ અંદર બેસી ગયા છે. એ અંદરના રામને આપણે, અંદરના રામ ભગવાનને આપણે સિન્સિયર રહેવું. એ જ્યારે જ્યારે આપણી ભૂલ બતાડે છે, કોક કોક ફેરો બતાડે છે ને, એ તો નિરંતર બતાવે છે. હા, એટલે એ બતાડે ત્યારે આપણે માફી માંગીને ચોખ્ખું કરી લેવું તો આપણે એમની કદર કરેલી કહેવાય, એમની આજ્ઞા પાડેલી કહેવાય. અને એ રીતે રહ્યા તો કશું મોક્ષ શોધવા જવાનું નથી, અહીંયા જ વર્તાય. તમને મુક્તતા અનુભવે, ટેન્શન આવે નહીં, ચિંતા થાય નહીં, મારું શું થશે એ વિચાર આવે નહીં. અને મોટામાં મોટું એમના થકી કોઈને દુઃખ ના થાય. એમના થકી કોઈને દુઃખ ના થાય, કારણ કે એમની આજ્ઞા જેવી હોય કે એ પોતે પણ મુક્ત રહે અને બીજાને પણ મુક્ત કરે. ઓકે, આજ્ઞા ઓબિડિયન્સ બધામાં છે. હા, ઓબિડિયન્સ બધા લેવલ પર છે. એટલે એ ઓબિડિયન્સ ને તો આપણે બહુ જ, એટલે એમ કીધું આજ્ઞા એ તપ અને આજ્ઞા એ ધર્મ કરીને કીધું છે. તમે ત્રણ કયા હતા? ઓબિડિયન્સ, ડેડિકેશન, ત્રીજું શું? ડેડિકેશન અને ડિવોશન. ડિવોશન. Okay, very good. DOD. DOD. That's a good one. Yeah. Okay, Geetaben. સચ્ચિદાનંદ રાધિકાંત અંકલ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બુક. હા, બુક નંબર 8 પાનું નંબર 41, તારીખ 30/6/69, વડોદરા. નીચે પેજ 25 of 59. નીચેથી ચોથો પેરેગ્રાફ માં સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, આત્મા તાતા સ્વરૂપ છે, તાતો એ પ્રત્યક્ષપણે આત્મા છે. શું? આત્મા તાતા સ્વરૂપ છે, તાતો એ પ્રત્યક્ષપણે આત્મા છે. ચોથો પેરેગ્રાફ મળ્યું ને? હા, બોલું? ઓકે, હા, એ તો આવી ગયું. સંતોષાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે આત્મા તાતા સ્વરૂપ છે, તાતો એ પ્રત્યક્ષપણે આત્મા છે, તાતો નહીં તે ક્રોધ માન માયા લોભ ન કહેવાય. તાતા સિવાયના વિષયને અમે વિષય નથી કહેતા. તાતો ન હોય તે વસ્તુ ભૂલી જવાય, તાતા વાળી વસ્તુ ક્યારેય ન ભૂલાય. તાતાથી
તાતાથી આત્મા ક્યાં વર્તે છે તે ખબર પડે. જ્ઞાની તો જગતને વાસ્તવિકમાં રાખીને પોતે વાસ્તવિક બની જાય છે. જે વસ્તુમાં તાતો ન રહે તે વસ્તુ જતી રહે. એટલે તાતાથી આત્મા ક્યાં વર્તે છે તે ખબર પડે. હાજી સાહેબ, માં થોડુંક સમજ આપો ને. આ દીપક આનંદજી આપે જ વાત કરવી પડશે. કયો આત્મા? પ્રતિષ્ઠિત આત્માની વાત કરી છે. એટલે એ હું તાતા સ્વરૂપે છે. તાતો એ પ્રત્યક્ષપણે આત્મા છે. કયો આત્મા? તાતો નહીં તો ક્રોધમાન માયાલોભ, એટલે ત્યાં ક્રોધમાન માયાલોભ બી નથી. આની આખી કન્ટિન્યુટી રહી ત્યારે એ ક્રોધમાન માયાલોભ કહેવાય છે. તાતા સિવાય વિષયને અમે વિષય નથી કહેતા. તાતો ન હોય તો તરત બધા જવાબ મળ્યા ને, મળતા જાય છે ને. તાતો ન હોય તે વસ્તુ ભૂલી જવાય, એટલે એની ખેંચ પકડ ના હોય. તાતાવાળી વસ્તુ ક્યારે ન ભૂલાય. તાતો હોય તો એ ક્યારે ભૂલાય નહીં, એટલે એમાં જ રહેતા હોય. તાતાથી આત્મા ક્યાં વર્તે છે તે ખબર પડે. બરાબર, એટલે હું ક્યાં છે તે. જ્ઞાની તો જગતને વાસ્તવિકમાં રાખીને પોતે વાસ્તવિક બની જાય છે. જ્ઞાની તો જગતને વાસ્તવિકમાં રાખીને પોતે વાસ્તવિક બની જાય છે. જે વસ્તુમાં તાતો ના રહે એ વસ્તુ, એટલે જ્ઞાની પોતે કોઈ પણ પ્રકારના આમાંથી મુક્ત છે. આપણને બતાડી શકે છે. એટલે એને એમ કીધું જો જ્ઞાની તો જગતને એને એમાં રાખી શકે, પોતે વાસ્તવિકમાં બની રહે છે. એ વસ્તુમાં તાતો ન રહે તે વસ્તુ જતી રહે. એટલે જેમાં ક્રોધમાન માયાલોભમાં તાતો, એટલે તાતો છે ત્યાં ક્રોધમાન માયાલોભ છે કરીને કીધું. તાતો નથી તો ત્યાં ક્રોધમાન માયાલોભ નથી. એટલે ત્યાં ખેંચ પકડ આગ્રહ કશું નથી જ્ઞાન પછી. હું 12મા ગુંઠાણામાં બેઠો છું. તમને પણ 12મામાં બેસાડ્યા છે, પણ તમને તમારા તાતા નીચે લેતા જાય છે. મહાવીર 12મા ગુંઠાણામાં હતા, 13માં આવ્યા એટલે તીર્થમાં વિચરવા મંડ્યા. 14માં આવ્યા એટલે ચાલ્યા. તાતાથી આત્મા ક્યાં વર્તે છે તે ખબર પડે. તો જવાબ આવી ગયો. એટલે આ એક પ્રકાર તાતો એટલે એક પ્રકારની અંદરની ખેંચ જ થઈ ને, આમ સમજીએ તો. તાતો એટલે કન્ટિન્યુટી. હા. ગઈકાલે વાત બનેલી હતી, બીજે દિવસે લગી ખેંચાય ને આવે ને, તાતો રહ્યો કહેવાય. એટલે તાતો છે તો ક્રોધમાન માયાલોભ છે, તાતો નથી તો ક્રોધમાન માયાલોભ નથી. બરોબર છે. એટલે પોતાનું હું ક્યાં વર્તે છે એ ખબર પડે. કરેક્ટ. હા. તાતાથી આત્મા ક્યાં વર્તે છે તે ખબર પડે છે. છેલ્લું સેન્ટેન્સ આપ્યું ને દાદા ભગવાન. તાતાથી આત્મા ક્યાં વર્તે છે તે ખબર પડે. બરોબર. હા, સરસ સમજ પડી સાહેબ. સંતોષ આનંદજી સાહેબ, બીજું પૂછું એક? અરે હાજી, રજનીકાંત અંકલ સાહેબ પૂછું બીજું એક? હાજી. સંતોષ આનંદજી સાહેબ, આપણે છે ને મોહ ઉપર મોહ અને માયા, એ બેનો જે ડિફરન્સ છે ને એ થોડુંક સમજાવો ને. કે માયા, હવે મોહમાં તો આમ થોડું ઘણું ખબર પડે કે આમ કેવો મોહ હોય કે આપણને ખબર હોય કે આપણા ઘરની વ્યક્તિની આમ ગાડી કે આમ સ્ટાર્ટ થાય કે બંધ થાય તો આમ ખબર પડે. એવો પણ આપણો હોય મોહ. પછી આવે ત્યારે એમના પગલાથી ખબર પડે કે આ વ્યક્તિ આવ્યા એમ, એવું હોય. એટલે આમ આ મોહ તો થોડો ખબર પડે છે કે આવું હોય. પણ આમ માયા એનાથી વિશેષ નું છે એ થોડું સમજાવો ને.
માયા એટલે દાદા ભગવાને સિમ્પલ વસ્તુ કીધું, જ્યાં મારું મારું લાગે છે ત્યાં દરેક જગ્યાએ માયા છે. એ મારાપણું કરાવડાય. માયા શું કરે તો મારાપણું કરે, આ મારું, આ મારું, મારા હસબન્ડ, મારા વાઈફ, મારા છોકરા, એ બધું મારું ઘર, મારી ગાડી, મારો ધંધો, મારા પૈસા, જ્યાં જ્યાં મારું 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 કરાવડાવે છે એ બધો માયા કહેવાય. અને મોહ કોને કીધો દાદા ભગવાન કે, તો કે મોહ એટલે ગમે એટલો માર ખાય ને તો મારને ભૂલાવડાવી દે. માર ખાય છતાં ભૂલી જાય, એને મોહ કીધો. એટલે કે દાદા ભગવાન બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આલતા હતા. પેલો બાબો હોય ને, બાબો, તો કે તમે એને પંપાળ કરો, એને પંપાળ કરો અને એ તમને લાત મારે, એટલે શું થાય? લાત મારે તો ગમે ખરી? કોઈ આપણને લાત મારે તો ગમે કે ના ગમે? પણ મોહ છે ને એ આ માર ખાધો ને ભૂલાવડાવી દે, તોય ભૂલી જઈએ, અને એને પાછો બાદમાં ભેળવા દોડે, બોલાવીએ. હા, એટલે કે આ મોહ એવો છે કે આંધળો કરી દે આપણને. એટલે જે સમજણ છે, વાસ્તવિક સમજણ ઉપર પડદો આવો, જે વાસ્તવિકતા છે એની ઉપર પડદો લાવી દે, અંધ બનાવી દે. એટલે તમને વાસ્તવિકતા એ જોવા જ ના દે મોહ. ગમે એટલો માર ખાય ને તો એ વાસ્તવિકતા એને જોવા જ ના દે મોહ. માર ખાય અને પાછો પડે, માર ખાય ને પડે, માર ખાયા રાખે, પડે તોય પાછો ત્યાંનો ત્યાં જ જયા રાખે. એને મોહ કીધો. આ મોહ એ આપણા ઘરની બધી વ્યક્તિઓની જે એક્ટિવિટી હોય ને એની પર પણ આપણને મોહ હોય. મોહ એટલે ઘરની વ્યક્તિની બધી એક્ટિવિટી ને બધું તમે જે વાત કરો છો ને, તો કે એ આપણને વાસ્તવિકતા ના સમજવા દે, એને મોહ કીધો. એટલે દાદા ભગવાને શું કીધું કે હવે અમે આ દ્રષ્ટિ તમને આપી એટલે તમારો દર્શન મોહ ગયો, હવે ચારિત્ર મોહ રહ્યો. એટલે તમે જે આ વાત કરો છો એ બધા ચારિત્ર મોહ ની વાત કરો છો. હાજી, ચારિત્ર મોહ, બરોબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે એમની એક્ટિવિટી છે કે આ છે તે બધો ચારિત્ર મોહ છે. તો એ પણ એક પ્રકારનો તો મોહ થઈ ગયો ને. હા, એટલે ચારિત્ર મોહ એટલે જ બાયફર્કેશન કરીને આપ્યું ને. પણ જો કરીએ તો નીકળી જાય. હા, એટલે કે ચારિત્ર મોહ એટલે દાદા ભગવાન એનું બહુ સુંદર એક્ઝામ્પલ આલતા હતા કે આ વાંદરો છે એને જન્મ્યો, એને બાદ ભેટતા કોણે શીખવાડી? એને ગુલાટ મારતા કોણ શીખવાડે છે? એક ઝાડ ઉપરથી બીજા ઝાડ ઉપર જતા કોણ કૂદકા મારતા કોણ શીખવાડે? તો કે આ બધો ચારિત્ર મોહ છે. એવો આપણી શરીર જે લઈને આવેલા છે અને શરીર સાથે જેટલી પણ વળગણા છે બધી જગ્યાએ હવે ચારિત્ર મોહ રહ્યો. શરીરનો અને શરીર સાથેનો બધી વળગણાનો એ બધો ચારિત્ર મોહ રહ્યો. એ ચારિત્ર મોહ રહ્યો. દર્શન મોહ એટલે શું? તો કે બંધ કરતો હતો કે બીજો પાછો ચારિત્ર મોહ વાળું પૂતગલ ઉભું કરાવડાવતું હતું. હા, કરેક્ટ. એ દર્શન મોહ ગયો. એ ગયો. હા. હા, એટલે હવે આપણે જે ભરીને લાયેલા છે એ ઉકલી રહ્યો છે, એને દાદા ભગવાને ચારિત્ર મોહ કીધું. એટલે કે હવે ચારિત્ર એટલે કવિરાજે લખ્યું કે અમને ચારિત્ર મોહિનીનો વાંધો નથી કહું, ફક્ત દર્શન મોહિનીના જોખમો છે બહુ. એટલે કે હવે આ દર્શન મોહના જોખમ હતા એ ગયા, હવે ખાલી ચારિત્ર મોહ રહ્યો. એટલે કે હવે આપણે મોહની પરિભાષા સમજવી હોય તો કે આટલામાં જ સમજવાનું કે હવે ચારિત્ર મોહ રહ્યો અને એ જઈ રહ્યો છે. બરોબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને જે મારું અને માયા છે એ બધી જ જગ્યાએ લાગુ પડે. જ્યાં જ્યાં મારું મારું શબ્દ બોલે છે અંદરથી, એ બધી જગ્યાએ માયા શબ્દ લાગુ પડે છે. કરેક્ટ.
બાબા હા બરોબર સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન दीपक आनंद जी, संतोषानंद जी, જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. संतोषानंद जी, हमણાં આપે રામ ભગવાનની વાત થઈ હતી ને, તો પુરુષોત્તમ આપણે કહીએ છીએ ને, મર્યાદા પુરુષોત્તમ. તો પુરુષોત્તમનો થોડું વ્યાખ્યા દાદા જ્ઞાન થકી પુરુષોત્તમનો વ્યાખ્યા સમજાવો. એટલે પુરુષોત્તમ એટલે પૂર્ણ પુરુષને પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. કયા ગુણ એમ કે ત્યારે પુરુષોત્તમ કહેવાય એમ? એટલે કયા ગુણ તો બધા બહુ છે. એટલે પુરુષોત્તમ એટલે ભગવત સ્વરૂપ કહેવાય. અને ભગવત સ્વરૂપના જેટલા પણ ગુણ છે એ બધા ગુણ પુરુષોત્તમને લાગુ પડે. એટલે આમ જે કહેવામાં આવે છે ને સામાન્ય રીતે, તો કે રામ ભગવાનને મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહે છે અને કૃષ્ણ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહે છે. ઓકે. પણ રામ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવાય, કારણ કે એમની પૂર્ણિમા સંપૂર્ણ થઈ ગયેલી, 14 પૂર્ણ થઈ ગયેલી, એટલે એમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અંદર તત્વરૂપી જે આત્મા છે એ નિરાલમ થઈ જાય એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવાય. બરાબર. અને બીજી રીતે સમજવું હોય તો કે પુરુષોમાં ઉત્તમ. એટલે અલ્ટિમેટ સ્વરૂપ કહેવાય. ઉત્તમ, સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ એમ. એટલે તીર્થંકર ભગવાનોને પુરુષોત્તમ જ કહેવાય. પૂર્ણ થઈ ગયેલા હોય એને પુરુષોત્તમ કહેવાય. હા, એટલે ઓલી દશા કેવળ જ્ઞાનની પૂરું એમનું પૂર્ણિમા પૂરું ચંદ્ર થઈ ગયો હોય એવું પુરુષોત્તમનું પ્રકાશ એમનું ખુલી ગયું હોય. બરાબર. એટલે જે દાદા નો દશાથી દેહ સાથે વિચરતા હતા અશરીરી પ્રકારે, એવી રીતે ઈ દશા કહેવાય એમ. એ બધું જે તે ભગવત ગુણો બધા જ પુરુષોત્તમને લાગુ પડે. ભગવત ગુણો. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. બરાબર, સમજે. દીપક આનંદજી, કઈ પ્રકાશ આપો. છેલ્લી દશા પરમાત્મા પદ એ પુરુષોત્તમ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? બીજામાં બીજું કે ને, વૈષ્ણવોમાં બીજી રીતે કે એ રીતે છે. બરાબર. આપણે તો પુરુષ થયા એટલે પુરુષાર્થમાં રહેવું, આજ્ઞામાં રહ્યા ત્યાં આપણી કમાણી. ત્યાં એ આપણને પૂર્ણતા તરફ લેતું જાય. એમાં બાંધછોડ નહીં કરવા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. પોતાની વાતનું રક્ષણ કરવું એ મોટામાં મોટી હિંસા છે. હેલો. હા, બોલો. હા, પોતાની વાતનું રક્ષણ કરવું હા, 1 મિનિટ.
પોતાની વાતનું રક્ષણ કરવું એ મોટામાં મોટી હિંસા છે. દીપકભાઈ એમાં શું જાણવાનું? રક્ષણ કરવું, હા બરાબર. હિંસા કઈ અપેક્ષા એ કહ્યું? હિંસા રક્ષણ કરવું એ જ, પોતાની વાતનું રક્ષણ કરવું એ મોટા મોટી હિંસા છે. એટલે પોતાની વાત એટલે શું થયું? પોતાની એટલે મારી વાત સાચી છે. હા, હવે પોતાને મારી વાત સાચી છે એવું માનવું એટલે સામેવાળાની વાત શું થઈ? હવે હા, એટલે મોટા મોટી એને સામેવાળાની આખો અહમ ઝીરો કરી નાખ્યો, આપણે ડૂબી નાખ્યો. સામેવાળાનો વ્યૂ પોઈન્ટ ના સમજીએ અને આપણે આપણી જ વાતને પકડી રાખીએ એટલે શું થાય? ઓટોમેટિકલી સામેવાળાનું અહમ દુભાય. બરાબર, પણ આપણી વાત ખરેખર સાચી જ હોય એકદમ એક્ઝેક્ટ હોય તો આપણી વાત એક્ઝેક્ટ સાચી હોય આખી, એટલે આપણે જે હવે દીપકભાઈ આપણે એ જે વાત કરીએ ને ખરેખર આપણી વાત સાચી છે તો કે લૌકિક વ્યૂ પોઈન્ટ થી છે. લૌકિક વ્યૂ એને પોઈન્ટ, તમે લૌકિક વ્યૂ પોઈન્ટ થી આપણે માનીએ છીએ કે મારી વાત સાચી છે. એને 360 ડિગ્રી થી સમજવા જઈએ તો દાદા ભગવાને ચાર સૂત્ર આપ્યા. એડજસ્ટ એવરીવેર, ભોગવે તેની ભૂલ, બન્યું તે ન્યાય અને અથડામણ ટાળો. આ વ્યવહારની અંદર પોતાની વાતમાંથી છૂટવા માટે આ દાદા ભગવાને સૂત્ર આપ્યા. હવે કઈ પણ બન્યું તો પોતે સાચો ક્યારે છે? કઈ ભાષામાં સાચો છે? પોતાના વ્યૂ પોઈન્ટ થી સાચો હોય, તો કે લૌકિક માન્યતાથી સાચો છે. હવે જો ખરેખર એ સાચો હોય તો બન્યું તે ન્યાય દાદા ભગવાને કેવું ના જોઈએ? ખ્યાલ આવ્યો દીપકભાઈ? બરાબર. હા, એટલે કે આ વ્યવહાર માન્યતાને તોડવા માટે, સાચા ખોટામાંથી બહાર નીકળવા માટે આ કરુણાએ કરીને સૂત્ર આપ્યું દાદાએ કે ખાલી તું બન્યું તે ન્યાય પકડી રાખીશ ને તોય તારો મોક્ષ છે. ખાલી આટલું સૂત્ર તું પકડીને ચાલ્યો જઈશ ને તોય તારો મોક્ષ છે. પછી અથડામણ ટાળો એ ખાલી એ સૂત્ર બી પકડી રાખે તો બી અથડામણ ટાળો. સૌથી વધારે અથડામણ મનથી જ થાય છે ને. હાથ પગથી તો કોણ અથડાવા જાય અત્યારે? એવી શક્તિ એ નથી રહી ને એવા ગજાય નથી રહ્યા. અત્યારે બધા મનથી વાણીથી અથડાયા રાખે. અને વાણીથી અથડાવું, મનથી અથડાવું એટલે શું? કે પોતાની વાતને પકડી રાખવી. એ મનથી ને વાણીથી અથડાયા આપણે. પોતાની વાત સાચી મનાવા જાય છે એ મોટામાં મોટી અથડામણ છે. અચ્છા, હવે આપણે આખી લાઈફ નો હિસાબ હોય આપણી જોડે સંલગ્ન, એટલે જોડાયેલો હોય આપણે આખું એ જોઈન્ટ જ હોય ને હિસાબ આપણી જોડે આખો દરેક નો જોઈન્ટ જ હોય દરેક નો. એટલે દાદા ભગવાને શું વાત કરી કે સામેવાળાનો વ્યૂ પોઈન્ટ જાણો અને એને એક્સેપ્ટ કરો એટલે તમે હિંસામાંથી બહાર નીકળી ગયા. અને તમે સામેવાળાના વ્યૂ પોઈન્ટને એક્સેપ્ટ કરતા નથી અને પોતાનો વ્યૂ પોઈન્ટ થોપો છો, એને હિંસા કીધી. બરાબર, સમજાઈ ગયું. કારણ કે અલ્ટિમેટ તો સામેના દુઃખ પહોંચ્યું ને. હા, એ મેઇન છે. કુદરત એટલું જ જુએ છે કે તમે સાચા છો ખોટા છે અમારે નથી જાણવું. તમારા મન વચન કાયાથી દુઃખ પહોંચ્યું ને એટલે તમે ગુનેગાર. બરાબર, એટલે એ જ મેઇન વસ્તુ. એટલે આપણી માટે થર્મોમીટર આપણે ગુનામાં છીએ કે નહીં તો એની માટે આ જ છે કે આપણા મન વચન કાયાથી દુઃખ નથી પહોંચ્યું ને તો આપણે નિર્દોષ છીએ, અને દુઃખ પહોંચ્યું તો આપણે દોષિત છીએ. અચ્છા, આપણી આખી લાઈફ નો જે હિસાબ બધો હોય, બધો ઘી કેટલું તેલ, બધું ખાંડ, એ બધો હિસાબ હોય, જોઈન્ટ જ હોય ને. વાણી નો બી હિસાબ હોય ને કે આટલી જ વાણી, પછી અમુક એજ પછી વાણી પૂરી થઈ જાય પછી આ શું કહેવાય હલનચલન બંધ થઈ જાય,
પણ એનું આયુષ્ય એટલે લાંબુ હોય તો એ જીવી શકે, પણ બધું સ્થિતિ સાહેબ આયુષ્ય લઈને આયા છે ને એની અંદર બધું જ નિશ્ચિત કરીને આયેલા છીએ. ના એટલે મારું શું કહેવાનું કે એ આપણું જે સ્થિતિ સહાયક તત્વ બી અમુક ઓછું થઈ જાય, ગતિ સહાયક તત્વ બી ઓછું થઈ જાય, હલનચલન બંધ થઈ જાય. એ તો આયુષ્ય જેમ જેમ પૂરું થવા માંડે એમ એમ બધું જ મંદ થતું જાય. આયુષ્ય પૂરું થવા આવે ને એટલે બધું શરીરની પ્રક્રિયાથી લઈને ક્રિયાથી લઈને બધી જ મંદ પડતી જાય. પાણી બી બંધ થઈ જાય, પછી બધું બંધ થઈ જાય. કુદરતનો સપ્લાય એ પ્રમાણે બંધ થઈ જાય, બધું જ બંધ થવા માંડે, મન ઓછું થવા માંડે. બરાબર. એટલે કે જયારે છેલ્લો સમય હોય ત્યારે શું કે જ્યાંથી આત્મા સંકોચાય ત્યાં બધું શિથિલ થતું જાય, ઠંડુ પડતું જાય બધું. બરાબર. એટલા ભાગમાં હલનચલન બધી એને સેન્સ બધી જીરો થતી જાય, જ્યાંથી આત્મા સંકોચોતા જાય. બરાબર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. દીપકાનજી. યસ આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઓકે, 5મી કલમ. 5મી કલમ. અને આજે આપણે ઘરમાં કોમનલી જે વાદ ઉપર વિવાદ થાય છે ને, વાત કરવો એટલે વાત કરવી, પહેલા તો પૂછ્યા વગર વાત કરવી. તે ખબર પડે, પૂછ્યા વગર કેવું. હવે એ વાત તો થઈ ગયો, આપણે કીધું પૂછતા નથી હોતા, આપણે તો કહેતા જ હોય છે સીધું, ડુ ઇટ. અને એમાં વિરોધ આવ્યો એટલે કે વિવાદ થયો. હવે આપણે આપણા વાદનું શું કરવું જોઈએ? એ વિવાદ ઉપર ફરી વિવાદ કરવો? ફરી વિવાદ કરીએ છીએ ખરા? હમણાં જે વાત આવી ને, તો કીધું પોતાની વાતનું રક્ષણ કરવું. આ રીતે આપણે જે રક્ષણ થાય છે એ બહુ મોટી શું કે હિંસા છે. ત્યાં સ્યાદવાદના પ્રમાણ ભયંકર તૂટે છે. એ આપણને પોસાય નહીં. અને ઘરના વ્યવહારમાં આવું થતું હોય છે. બોલતા નથી કોઈ. હા, સંતોષ આનંદજી. થતું હોય છે. પપ્પાજી બાજુમાં પપ્પા બેઠા છે, હા પાડે છે. એટલે આપણે શું કહીએ છીએ કે હું સાચો છું અને બીજું મારી સમજણ સાચી છે અને એની પાછળ આગ્રહ. એક વખત આવું કંઈક થયું હતું તો દાદાએ શું કીધું, હું લોકોનું સાચું ખોટું જોવા નથી આવ્યો, મારી વાત સાચી ઠરવવા નથી આવ્યો, હું તો તમારા બધાનો આગ્રહ તોડવા આવ્યો છું. બોલો, સાચા ખોટાની કિંમત નથી પણ આગ્રહની કિંમત મોટી છે. એટલે અહીંયા આપણે એ વાતને લક્ષમાં રાખીને આજે રવિવારના દિવસે પ્રતિક્રમણ કરીશું. બધાને ખ્યાલ આવ્યો? ઘરમાં ખબર પડે ને, પોતાનું કરાવવું હોય ને એટલે પૂછ્યા વગર પોતે કહી જ દે. એવું કરીએ છે કે યસ? પૂછે તો ના પણ આવે, પણ એવી રીતે કહે ને કે પેલા સામાન ના કહી શકે જ નહીં. એવું હોય ને સંતોષ આનંદજી? 100%. એટલે પૂછે ને કે હું જાઉં, હું સાંજે અહીંયા જવાનો છું,
મારી ગણતરી કરતા નહીં. ત્યાં તો આપણે શું કહીએ, આખો મોક્ષ માર્ગનો સિદ્ધાંત આજ્ઞા દીનપણામાં છે, આજ્ઞામાં છે. આજ્ઞા એ જ ધર્મ અને આજ્ઞા એ જ તપ. તો આપણને આપણા બધા જ જીવનના સંજોગો આપણને તપમાં રાખે એવા છે. એટલા માટે એમ કીધું કે ઈચ્છા પ્રમાણે થાય ને તો માણસ ડૂબે, ને ઈચ્છા વિરુદ્ધ થાય ને તો માણસ તરી જાય. બોલો હવે દાદાની વાત ને આ કેમનું કરવાનું હવે? કારણ કે સંસારમાં સુખ નથી એવું રહ્યા કરે. પછી છૂટો હવે, ચાલો હવે આપણે બધા પોટલા બાંધવા માંડો એમ કરીને. એટલે આના પર આજે આપણે કરીશું વાદ ઉપર વિવાદ. પોતાની વાત નો આગ્રહ પકડ, પોતાની વાતનું રક્ષણ કરવું. બરાબર છે? ઓકે, બરાબર. ઓકે. એટલે આમાં એક જ વસ્તુ, એક સમજણ છે કે આપણે કેટલાને કે કોને ઈચ્છા વરદાન આપી શકાય છે? રજની દાદા, રજનીભાઈ, શું ઈચ્છા વરદાન તમે કોઈને આપી શકો છો? ના. દાદા ઈચ્છા વરદાન આપેલું? યસ. બોલો. માંગવું એ આપું. તમે માંગતા ભૂલો, હું આપતા ભૂલું. એટલે અહીંયા આપણે વાત સમજવાની છે કે છેલ્લા આપણે બધાને ઈચ્છા વરદાન અપાશે ને ત્યારે આપણાથી છૂટાશે. પણ આવું તો કેમ કરીને ચાલે? તો પછી આપણું શું થાય? દાદાએ શું જોયું હશે કે એમણે આવું કર્યું? પોતાની મરજી નહીં. બરાબર છે? બરાબર છે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, નામધારી દેહધારી દીપકાનંદ થી, દેહધારી સંતોષાનંદ થી, જ્યાં જ્યાં પાંચમી કલમ વાણી સંબંધી દોષો થયા છે, વાણી સંબંધી દોષો થયા છે, ખાસ કરીને વાદ ઉપર વિવાદ થયા છે, પોતાની વાતોનું રક્ષણ કર્યું છે, તે સર્વ દોષોને સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક મારી જાગ્રત પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, આ સંબંધી દોષો પરમ કૃપાએ કરીને મને દેખાડજો, તેનો હું ખુલ્લા દિલથી સ્વીકાર કરી શકું, અને પ્રતિક્રમણ કરું, એવી પરમ શક્તિ આપો.
હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા છો, દીપક આનંદ જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા છો, સંતોષ આનંદજી જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, સંતોષ આનંદજી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, સંતોષ આનંદજી ટેમ્પરરી છે. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા જ છું. હું શુદ્ધ આત્મા જ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આનો મતલબ એવો થાય છે કે આપણે બધા જોડે સબસર્વિયન્ટ રહેવું, આજ્ઞામાં રહેવું, દાદાની આજ્ઞા પાડતા સામાની આજ્ઞામાં આપણે આવી જઈએ તો કોઈ તકલીફ છે? ના. આ પેલો નાનો અનુજ છે ને, હમણાં બધું ડેડી મમ્મી કહે છે ને એ જ બધું કરવાનું, તો એને કોઈ ચિંતા નથી.
એ અહીંયા આવવાના છે ભાઈ. હા, દેખાય છે પેલા 3 ટીકા વાળા. આજે એક જ છે, આજે 2 છે. કે માથામાં વાગ્યું છે કે શું છે? અનમ્યુટ કરું. એ અનુજ જોયો? સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદજી. અનુજ આપણી પાસે આવવાનો છે, તમારે એમને બધું શીખવાડવાનું છે. ઓકે, એટલે આ રીતે છે. તો આપણે એનો વારે વારે લાભ લઈશું. વાદ ઉપર વિવાદ ના થાય તો આપણો મોક્ષ સીધો થાય. પાર્થિવભાઈ શું કહો છો? જય સત્યનારાયણ. મેં જોયું ભારતીબેન એકલા રહેશે, સવારના જે વિશ થાય એ જ કરીએ. પણ પછી જોયું કે જયારે મારે ઇન્ડિયા આવવું હોય, અમેરિકા જવું હોય, ત્યારે હું છોકરાઓને મારી ડેટ આપું. કોઈ દિવસ કહું નહીં કે હું જઉં કે ના જઉં. મારી ડેટ આપું, મને આ ડેટે જવું છે. એમાં કોઈ વાયલન્સ નથી. આ તો શું કે મારે મારા પ્રમાણે જ કરાવવું હોય ને, એટલે આખી વાત એવી રીતે મૂકવામાં આવે. ને પછી જો કોઈ વિરોધ કર્યો ને તો તમે એનું આઈ બને. એટલે કઈ પણ પછી તમે આમ તેમ કરીને પોતાનું કરાવો. એ રીતે પછી એ લોકો ગીવ ઇન કરી દે. હા, એટલે તે લોકો કમ્પલસરી ગ્રીન કરવું જ પડે. તમે એમને રેડ નો સ્કોપ આપો જ નહીં આપવાનો. બરોબર. શું કહેતા હતા અમીબેન? શું કહેતા હતા? હાથ ઊંચો કરીને મૂકી દીધો ને. દીપકાનંદજી, એવું દેખાયું કે છે ને, બહુ બધું દેખાયું સ્કૂલમાં, કોલેજમાં પણ બધા સાથે આર્ગ્યુમેન્ટમાં. ખાલી કહ્યું કે બહુ ટાઈમ અને એનર્જી વેસ્ટ જ થયું આમાં. એવું સમજાયું કે બહુ સારું. આપણે આ તો આપણે ખબર મૂળ વસ્તુ કેવી છે કે આ વ્યવહાર જે લાગેલો છે ને, મન વચન કાયનો વ્યવહાર જે લાગેલો છે ને, તે અંદર પરમાત્માને ખુલ્લા થવા દેતો નથી. એટલે એ વ્યવહારના પાયાને આપણે પાક્કું કરવો છે. એટલે એને ચોખ્ખો કરવાનો છે. કોઈ એમાં એક કે બધા ગુણો સંપન્ન કે છે ને, એવી રીતે. અને આ જ્ઞાનથી શક્ય છે. 9 કલમો આપણને સત્સાધનો આપેલા છે, તો એનાથી ખૂબ સરસ થાય એમ છે. ધીમે ધીમે ચાલવાનું. પણ આપણે એક બાજુ આવી રીતે કરતા હોય બધું સત્સંગ ને બધું, અને જયારે ટેસ્ટિંગ આવે ને, એક્ઝામ આવે ને, ત્યારે એમાં ધડાકો કરીએ તો તે ના ચાલે. પછી એક્ઝામ આવે ને એટલે પેલા જ કહી દેવાનું કે એક્ઝામ આવી. હવે બતાડો તમારા દાદાને. તમે નહીં દેખાડતા બધાને. કોઈ દાદા જોવા છે. તમને તો જોઈને શાંતિ જ થઈ ગઈ છે બધાને. દાદાને દેખાડીને શાંતિ કરો એમ. બરાબર ને? બરાબર છે. લોકોને દાદા જોવા છે. તમને તો જોયેલા જ છે ને. તમામાં શું છે કે ભલી વાર આટ લગી બધી માથાકૂટ જ કરી. પોતાની મરજીએ બધાને હાકેલા છે. એ રીતે બરાબર છે. ક્લિયર? જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. સરસાજી મતલબ બોલાવો. ભારતીબેન, અમીબેન પૂછો. જી તો સાંજી. હાજી. મંત્ર બોલાવો. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિયંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव्व पावक पणासणो. सव्व पावक पणासणो.
મંગલાણમ ચ સંવેસે મંગલાણમ ચ સવ્યેસી પરમં હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ બીજું અઠવાડિયું ચાલુ થાય છે વાણી સંબંધિતના દોષોનું. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 મહાત્માની કીર્તન ભક્તિ છે. કાલે બીજા એક મહાત્માનો જન્મ દિવસ છે તો એમણે રિક્વેસ્ટ કરી છે તો આપણે એમનો લાભ લઈશું. આશીર્વાદ આપીને આશીર્વાદ લઈશું, કારણ કે મહાત્માનો જન્મ દિવસ એટલે આપણને તો લાભ જ થાય. 4:30 મહાત્માની કીર્તન ભક્તિ, 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ, જેમાં ફરીથી આપણે 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે 5મી કલમના ભંગ એટલે કે વાણી સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ રાખીશું. દિવસ દરમિયાન બધા જ ફ્રી સમયમાં છેલ્લા કઈ નહીં તો 5મી